गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जयकारा। जगन्नाथ जय गुरुदेव। श्री गुरुकृपा मालिका तरफरु आम श्री प्रदीप्त कुमार पाणी आम संगे सहयोग अच्छा सान भाई अच्छा आज किसी आलोचना विषय वस्तु आरंभ करूँ सी ये जो आमर पुराणा चैनल थिला श्री गुरु कृपा मालिका से तो शह शह प्रमाण दिखाई से शह शह प्रमाण गोटे मालिका को अपभ्रंश करुवा व्यक्ति ताकू से अपचेष्टा कर ट्राई मारी काटिदेले तादेह जहाँ थिला प्रमाण प्रमाण कौन के कौन पलैब से कथा तो नुहे 900 केते एपिसोड मध्यरु जेते प्रमाण थिला से आज मध्य उज्जीवित अच्छी से बाबद किसी मन दुख ना किंतु से प्रभु वर्णना रामदास वर्णना बारंग वर्णना पंचसखा वर्णना से माने जमती थे सेमती अच्छा मु शुणिली आपण कहते जो किसी भद्र व्यक्ति तो कहजनी अभद्र व्यक्ति जो फोन करी कहते कौन बारंग केमिति अछ कि रामदास केमिति अछ रामदास जमती अच्छा भलरे अच्छा बारंग जमती अच्छा आहरी भलरे अच्छा केवल तुम्हें टाही टपरार सम्मुखीन अनंत प्रभु गले कुआड़े ये संबंध लज्जा अच्छी मुख को लज्जा अच्छी ये संबंध महापुरुष तो सब लिखिं हाँ ये संबंध में किसी लिखिं से विषय कौन आप गवेषणा अच्छी टी कहना तेणु ये जो सत्यभंज बाबू आमे तांकु कहिथिलु पूर्वरु जे आमर तो सबु चैनल रे तुम जहाँ जहाँ देइथिलु तमे काटी नष्ट कर देइछ केवल श्री गुरु कृपा नुहे संधान प्लस 30 एपिसोड थिला हरिहर बाबांकर मध्य थिला ताकू काटी नष्ट करदेल आउ जो जा देइथिलु काटी नष्ट करदेल तुम चैनल रे कहीं आम एपिसोड बाजुची ताकू शीघ्र काट ताकू ये चैनल माध्यम रे आमर एटा जनइलु प्रथम प्रयास आमको तुम्हें टंकाटा देना बुझीपार कि आम उपर तुमर दाबी ना आम बजेवा आम प्रति तमे कुठार घात करछ आम गाल चापुड़ा मारिछ आमर प्रत्येक एपिसोड काटिच एवं तुम पाखे आमर जो एपिसोड अच्छी काटिकी शीघ्र देखाओ ये गला प्रथम पर्याय आउ द्वितीय पर्याय कथा हूँ जो माने टाही टापरा करुछंती बुझुच फोन लगे दे आउ कौन रामदास आउ कौन बारंग अनंत प्रभु कुआड़े गले से अलजिया महापुरुष माने लिखिं पोथी पोथी पुस्तक है काल काल को ये कथा रही आम पाखे सब उज्जीवित हो रही आमे ताकू संग्रह करी पुस्तक माध्यम रखीचु अन्य कौन उपाय से गुड़ाक सब रखा जाइए कौन जिनिस केबे नष्ट हुए ना परवर्ती समय रे यह इतिहास हम हाँ तेणु से भावुं बोले सब सरीगला ये जो चैनल टी को बंद कर दिगला सत्यभंज बाबू तरफरु बुझिले कि से भाविले आमे गोटे गड़ जीति गलु आमर कौन प्रश्नर से उत्तर देना तांको चैनल रे अन्य जो कथाकार माने जहाँ कहिचंती जो माने कहउचंती आमे गवेषक गवेषणा नहीं से माने जहाँ जहाँ सब कहिचंती आमे तार प्रत्युत्तर करिछु आगुरु अन्य थर संबल नगर को से सठिक रूप से चिन्हित करि पारि नांते बा सामान्य किसी प्रमाण जोटी 100 संकेत अच्छी खाली बाप नाँटा लेखा थिले ताकू प्रमाणित करने चेष्टा करिसें आमे तो सब काटी उड़े दीचु या सत्य है ना ना से राग रे से चैनल को काटिया चेष्टा कर साहस हरई काम कर संपूर्ण भांगी पड़ी तापर आपको केमती उड़ेबा चेष्टा कर तमे संबल नगर आमे महापुरुष मानकर जो सब स्पष्ट बरणी गुड़िक श्री गुरुकृपा चैनल देइथिलु ताकू जदि काटी पारि थांतो आमे खुशी होई थांतो तुम्हें संपूर्ण भयभीत होगी चैनल को नष्ट कले कौन आउ चैनल ना से जिनस कौन आमर ना
କୌଣସି ଉପାୟରେ ରଖା ହେଇଛି। ନିହାତି କା ପୁରୁଷର କାମ, କାପୁରୁଷର କାମ। ହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କଥା ତେଣୁ ଅନୁମତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ହରିହର ଦାସଙ୍କର କର୍ମ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ କର୍ମଠାରୁ ଲୀଳାଭୂଇଁ ଠାରୁ ସବୁ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷମାନେ ମାଳିକାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଭରିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ଭରିଛନ୍ତି, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଭରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସର୍ବଶେଷରେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୀରବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁରଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟୋଦମାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିରୋ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବା ବେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଗୌଣ ହିସାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଟି ଦେଇକିରି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କାଟିଦେବେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବୋଧେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଦିନ ଆମେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ କଟା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଆମେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ମାସ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପଡ଼ିବ, ସେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ପାଇବେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲୁ ମୋହ କଳ୍ପ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା କଳ୍ପଟିକା, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯାହାକି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଲଗା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲା ତା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ବାକି ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପୁଣି ହେବ, ସରିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିଭଳି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପଛେ ଅସତୀ ହୋଇବେ ପର୍ବତ ଫୁଟିବ କହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତର ବାକ୍ୟ ପଥରରେ ଗାର କଦାପି ଟଳିବ ନାହିଁ। ଭୀମ ଭୋଇ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ମହାନଦୀ ଜଳ ଛୁଇଁକିରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହରଣ ଦୋଷ ମୋତେ ଲାଗିବ, ମୋ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେବନି। ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହେଲା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୋଷ ମୋତେ ହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏତେ ଟାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଖାମଖିଆଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବେଦ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଟଳିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଲେଖିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେବ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲି କିଛି, ଆଜି କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାହେଉଛି, ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ନଥିବ ଫେଲେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳ୍ପଟିକାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଯାହାର ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିଛି ସେ ଲୋକ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ, ଯିଏ କାଟିଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି, ସିଏ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ, ୟାର ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏହା କାହିଁ ଘଟିଲା, ଆଉ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ହେଲା, ଆମେ ବୁଝଉଛୁ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଳିକା ଗବେଷକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳିକା ଗବେଷକ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ସେ ଅର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ କଳ୍ପଟିକା। ରାମଦାସ ଶୁଣିନ ଯେ ଗଦଗଦ ହୋଇ, ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ, ବୋଲହି ଓ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶୁଣମ ଉତ୍ତର, ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିନ ଗୁରୁ କହ ମୋ ଆଗର, ନୃସିଆ ନୃପତି ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ରାଜନ, କେମନ୍ତେ ଭେଟିବ ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନିଧାନ। ଏଇଠି ଋଷିଆ କଥା ଲେଖିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପୀ ରାଜନ ଋଷିଆ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟିବ। ଏହା କ'ଣ ଋଷିଆ ଆସିକିରି ଭେଟିବ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଷ ଦେଶ, ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେମନ୍ତେ ସେ ଏଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ, ଗୋଇନ୍ଦା ସନ୍ଦେଶ ତାର ଆଗେକେ କହିବେ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ସେ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜନ, ତାହାଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗି ପୁଣି କରିଥିବ ଯେ ବନ୍ଧନ। ଏଠି ଋଷିଆ ପରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଲେଖିଲା। ଆର କାରଣ କ'ଣ? ଆର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଋଷିଆ ରାଜନ କଥା ଲେଖିଲା, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ହଁ, ରାଜା ହତ ହେଲ ବୋଲି ଜଗତେ କହିବେ, ରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତୁ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି କଢ଼ାଅ ବୋଲିବେ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଅଛ ମୋତେ, ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଆସି ପୁଣି ପୁଛିବେ କେମନ୍ତେ, ସେଇ ରାଜା ଆସି ପୁଣି ତୁମକୁ ଯେ କହି, ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିନ ମୋତେ କହିଦେବା ଫେରି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ଟରେ କହୁଛୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯେଉଁ ଋଷିଆ ରାଜା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭେଟିବ ସେ ଋଷିଆ ରାଜା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଥିବ, ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଯେ, ହେଲା କି, ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିପରି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି କଢ଼ା ହେବ, ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କାହାକୁ? ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ। ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଯାହା ପଚାରିଲୁ ଏବେ ଶୁଣ ରାମଦାସ,
संशय फेडिन तते कहवा अवश्य क्षेत्रर नृपति दिव्य सिंह जे राजन ताहाकु जे रखिथिबे श्रीहरि गोपन जेतेबेले फिरिंगे जे राजा को धराई कटकरे रखिथिला बंधन कराई ओडिशार ठाकुर जे दिव्य सिंह राजा ताहांक बंधने पुत्र पाइबे जे लजिया बंधनर 2 दिन प्रभु जे श्रीहरि रात्र काली राजा पासे विजय जे श्रीहरि रात्र काले राजा पासे विजय जे श्रीहरि राजार बंधन फेरी प्रभु वासुदेव खंडगिरी तलपुरे गोपने रखिब उत्तर पारुष से जे आम्रकोट स्थान तई मध्य राजा को से रखिब गोपन बुझी पारिल ना आउ टिके कहीदेवी सर्वसाधारण सर्वसाधारण बुझे रामदास जहाँ अच्युत को प्रश्न करता से जो ऋषिया राजन से हूँ दिव्य सिंहदेव तृतीय दिव्य सिंहदेव जहाँकर कि अवधि चली 1882 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से राजा थिले पुरीर गजपति थिले एवं से पोष्यपुत्र होकर आसते कार वीरकिशोर देवंकर वीरकिशोर देव रोगिना थिले 7 वर्ष पाटे रही तापर ये जो दिव्य सिंहदेव राजा होते सी ब्राह्मण मारिया अपराध में बंदी होते यहाँ इतिहास कहे सत्य बुझे कि से ही राजा को इंग्रेज सरकार जो फाँसी दब बोलिकी डिक्लेयर करथिला कलापानी रे फाँसी देला नहीं गुरु प्रति हाँ से ब्राह्मण मारी जो बंदी होते सेटा इंग्रेज सरकार महापुरुष मैंने कहया कथा सब ठीक किंतु इंग्रेज मैंने जो कहते आम फाँसी देलु फाँसी देनु जड़े ब्राह्मण कैदी को लेकिन इंग्रेज मैंने फाँसी देते बोली महापुरुष मैंने एठारे प्रतिहत कर माने प्रतिपादित कर सम्मान रखापी राजा उभान हो से गोटे ब्राह्मण कैदी की बंदी किंतु राजा को ये प्रमाणित होउची ए जो ग्रंथरू जे स्वयं जगन्नाथ ब्राह्मण रूप से आसी कैदी नहीं जाते से कटक जो दिव्य सिंहदेव बंदी होते कटक अटक रही मो दिन सरू ना झुरी झुरी प्रभु नीलाद्री भजन से कटक रही लिखिते दिव्य सिंहदेव क्या कह समझ जानती एबेकार कथा बुझीपार कि तेणु ताकू नहीं कौटी रखिए ना खंडगिरी तलपुरे गोपने रखिए उत्तर पारुष से जे आम्रकोट स्थान तई मध्य राजा को से करेंगे गोपन खंडगिरी उत्तर पटे आम्रकोट स्थान तो एवं सुधा भी दिव्य सिंहदेवर से प्रतिमूर्ति अच्छी से सन्यासी हो जाते बुझीपार आउ प्रातः कालू दिउड़ी आदि हरिफेबे राजा को न देखी तई आश्चर्य होइबे गुप्ते कहिबे किलटरर आगर अनेक संधान से करिब किलटर राजा को न पाई से जे लज्जा जे पाइबे निंदा जे होइबे बोली बुद्धिए पांचिबे एक जे ब्राह्मण थिब कैदीर घरे ताहाकु जे पुराइबे लुहा पिंजरी रे धराइन ता उपरे ढांकुणी देइन लुगा मान बेढ़ाइबु पिंजरा पासेन राजा को से नेला बोली शब्द पुरिब ब्राह्मण को नहीं कला पानी रे रखिब कहितलु राजा को प्रभु नहीं जिवे से गोटा ब्राह्मण को नहीं हो हला कर लुहा पिंजरे बसई चारिकड़ लुगा बेढ़े कला पानी की नहीं किलटर शब्द लिखा किलटर हूँ से सत्यभंज से हाकिम इंग्रेज हाकिम से समय इंग्रेज मान बा से जो ऋषिया दिव्य सिंहदेव था बुझिल कि सेतबले सी ऑर्डर करथला एवं जेतबले प्रभुआ को साहा हेले क्या दिव्य सिंह को बा वर्तमान ऋषिया को सेतबले से कहला गोटा क्या बांधी नहीं पड़ा कैदरू हो हला कर दियो राजा को कला पानी रे फांसी दिया हाँ कला पानी रे राजा को फाँसी दिगला और से कार्य जड़े ब्राह्मण कैदी नहीं कला पानी रे फाँसी दे होहाला करदे राजा चले संकेत किसी आनी देखईदे ओडिशा रे होहाला होगला जे राजा फाँसी पाईगले दिव्य सिंहदेव बुझीपार तेणु ब्राह्मण को नहीं कला पानी रे रखिबो राजा को नेला बोली न जानिबे सकल ओडिशार राजा माने होइबे विकल राजार गोपन कथा केही न जानिबे फिरिंगीर राजन को सत्य जे कहिबे राजार संकेत सेठू पठाई न जान राजा जे विनाश बोली जगते बखाण संकेत पठेइगिरी फिरिंगी बखाण करिबो जे राजा विनाश तेणु महादेई शंखुली जे काढ़िबे संकेत प्रमाण तार पाइबेटी जेबे महादेई शंखुली काढ़िबे संकेत जे पाइबे महादेव को पाखु पठेइदेबे संकेत किए से फिरिंगी महादेवी शंकुली काढ़े महादेवी किए दिव्य सिंह का पत्नी हाँ अनेक प्रमाण से जे कहिबे मणाई महादेवी न शुणवे ता वचन को ही काढ़े शंकुली से जे मने शंका करी जगन्नाथ को से नित्य करिन गुहारी से शंका मन कर राजा केवे जाई नथिले महादेवी भावुवे तथापि जगन्नाथ को गुहारी कर तो शंका मन रखिकी शंकुली काढ़े बाध्य संसार नियम राजा जे शबदे भेदी जानी सत्य कथा मनरे चिंता
ସନ୍ତାପୀ ଥିବେ କରିବଡ଼ ବ୍ୟଥା ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧରିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବେ ଅତିଗୁପ୍ତ ଥିବେ କେହି ଜାଣି ନ ପାରିବେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ନିଯୋଗୀ ଯେ ଜନ ସଙ୍କେତ କହିବେ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗେଣ ସଙ୍କେତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଟେରା ବାଡ଼ ପକାଇବେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ନେଇ ପଚାରିବେ ବଚନେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଚାହିଁ ତୁମେ ଯେବେ ରାଜା ମୋତେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲିବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜନ ସତ୍ୟ ଯେ ବଚନ ହେଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ଘେନ ମହାଦେବୀ ବୋଲିବ ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ଏକା ଯେ ସଙ୍କେତ କଥା କହ ମୋ ଆଗର। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯିବ ରାଣୀ ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ସଙ୍କେତ କୁହାଗଲା। ତାପର ପଦ ଦେଖିବା ଉଆଁସ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଜାଗା ଦରଜାର ତହିଁକି ସଙ୍କେତ ଅଛି କହ ମୋ ଆଗର ଯେବେ ସଙ୍କେତ ସିନା ହୋଇବ ପ୍ରମାଣ ମୋର ହୃଦୁବୋଧ ହେବ ଶୁଣ ହୋ ବଚନ ରାଜା ଯେ କହିବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି ଯେ ସଙ୍କେତ ଅଛି ତୋତେ ଆଗ ମୁଁ କହଇ ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଏକ ପଥର ଖୋଲ ଥାଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ପିତ୍ତଳ ଯେ ହଣ୍ଡାଏ ଅଛଇ ପିତ୍ତଳ ଯେ ହଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସୁନା ଯେ ଚକତା 25 ଚକତା ଅଛି ସତ୍ୟ ହେଉ କଥା। ହଁ ଆଉ ହୀରା କାଣି ପଥରରୁ 7 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇ ଗୁପ୍ତ କଥା ମାନ ଘଟଣା ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ପିତ୍ତଳର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଯେ ଦେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପରେ ପଥର ତକତା ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ମୃତ୍ତିକା ଯେ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡିତ ତୋର ଆଗରେ ମୁଁ ହିଁ କହିଲି ସଙ୍କେତ। ରାଣୀ ଯଦି ପଚାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦରଜା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ ରାଜା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 25 ତକତା ତୁମର ଯେଉଁ ଲୁହା ହଣ୍ଡା ଭିତରେ 25 ତକତା ସୁନା ଅଛି 100 ଖଣ୍ଡ ହୀରା ଅଛି ତାପରେ ପିତ୍ତଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦିଆହେଇଛି ତା ଉପରେ ପଥର ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ରାଣୀ ବୁଝିଗଲେ ରାଜା ବୋଲି। ଶୁଣିକରି ମହାଦେଇ ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମନରେ ପାଞ୍ଚିବେ ରାଜା ଯେ ବୋଲିବେ ଏହା ନକର ହେ ସତୀ ପ୍ରମାଦ ହୋଇବ ଲୋକେ ଏହା ଜାଣିବଇ ତୋର ମୋର ଭେଟ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯେ ନୋଇବ ନେତ୍ରରେ ଅଙ୍କେନି ସେ ଭେଟ ଯେ ହୋଇବ ବୁଝିଲେ କି 2027। ଏହା କହି ରାଜା ଯେ ଅନ୍ତର ହୋଇଯିବେ ରମ୍ଭାକୋଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୋପନ ରହିବେ ଯେଉଁ ରମ୍ଭାକୋଟରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକିରି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ରାଣୀ କହିବ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ତୋର ମୋର ଭେଟ ହେବନି ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୁଁ ପୁଣି ହଣା ଖାଇବି ଇଂରେଜ ସରକାରର ସେ ଫ୍ରି କଲେକ୍ଟର ଥୁ ହେଲା କି ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ତୋର ମୋର ଯାଇକିରି ଶେଷ ବେଳକୁ କଳି ଶେଷ ବେଳକୁ ଭେଟ ହେବ ବୁଝିଲେ କି ନେତ୍ରରେ ଅଙ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ଯେ ହୋଇବ ଏହା କହି ରାଜା ଯେ ଅନ୍ତର ହୋଇଯିବେ ରମ୍ଭାକୋଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୋପନେ ରହିବେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଜାତ ହେବାକୁ ଯେ ସହି ପଥ ଅନୁସୂରେ ଥିବେ ରମ୍ଭାକୋଟେ ରହି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଉଦୟ ହୋଇବେ ଯେ ଜାଣ ଲୀଳା ଯେ କରିବି ରହି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତଣ ଏ ରାଣୀକି ଏତିକି କହିକିରି ସେ ଯିବେ କେଉଁଠି ରମ୍ଭାକୋଟକୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଉତ୍ତରକୁ କହିବେ ରାଣୀ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ତୁମର ମୋର ଭେଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ କଳି ଶେଷରେ ଲୀଳା କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଲୀଳା କରିବି କାହା ସହିତ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କ ସହିତ ରୁଷିଆ ରୂପରେ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଯାହାର ଧର୍ମ ନାହିଁ ନା ସେ କ'ଣ ଆଦରୁ ବୁଝିବ କ'ଣ ବୁଝିବ ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଉଦୟ ହୋଇବ ଓ ଜାଣ ଲୀଳା ଯେ କରିବି ରହି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତଣ ରାଜ୍ୟ ମେଳି ହେଲେ ରାଜା ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ ସେ ରାଜା ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ବାଦ ହେବେ ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିଲୁ ଓ ରାମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଚ୍ୟୁତ ବଦନ ଏଣେ ଯାହା ସତୀ ମାନେ ରାଣୀକି କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଚ୍ୟୁତ ରାମରେ କଳି ଶେଷ ଭଳି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଆଜି ଘଟିଗଲା ବୁଝିଲେ କି এইটি লেখিলা এ বচন সত্য নিশ্চয় কহিলু রাম সত্য সত্য হেব নিশ্চয় অচ্যুত বচন ରୁଷିଆ ରାଜନ କଥା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଯାହା ସେ କରିବ ଏବେ କହୁଅଛି ତୋତେ ସେଠି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ କଥା ଲେଖିଥିଲା ଏଇଠି ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ରାଜନ ସେ ରାଜନ ରୁଷିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ କଥା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ରାଜା କଥା କହିଲୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ରୁଷିଆ ରାଜା ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଳି ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଇଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ କଥା ଲେଖିଦେଇକିରି କହିଲା ରାମରେ ରୁଷିଆ ରାଜନ କଥା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଯାହା ସେ କରିବ ଏବେ କହୁଅଛି ତୋତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଦ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ରୁଷିଆ କିଏ ସେ ରୁଷ ରାଜା ପ୍ଲୁତିନ ନୁହଁ। ରେବଶୂନ୍ୟ ବସୁ ଅଙ୍କେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଗୁପ୍ତରେ ଆସି ସେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରୁ ସେ ଯେ ବଙ୍ଗଦେଶ ଯାଏ କରିବ ସନ୍ଧାନ ସବୁ ରୁଷିଆର ରାୟ ବେନି ରେବ ମିଳି ଯେବେ ବେନି ଘନ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ଏତେ ଅଙ୍କ ଠାରେ ସମସରି ରୁଷିଆ ପଦ୍ମକେଶରୀ ରମ୍ଭ ଦେଶ ରାଜା ବୁଲିନ ସକଳ ଦେଶ କରିନ ପରିଜା
କୁତମ୍ବୀର ଆଦି କରି ତଣ୍ଡୁଳ ଆଣଇ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା କାରଣେ ଛତ୍ର ଦେବ ସେଇ ସବଳକେ ସାଲେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଏଉ କଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏ ସାଲେ ହେବ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ଶସ୍ୟ ନୋଇବଟି କୃଷି ହୋଇବଟି ଆସି ହାନି ତୃଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫଳ ଯିବ ରଖିଥିବେ ପୁଣି ବୁଣିବେ ବିହନ ସେ ଯେ ମରୁଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ହେବ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇବ ବୃତ୍ତିରେ ବାସ ଯେ ନ ରହିବ ଧାନ ତାହିଁ ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟେ ଥିବେ ବିହନ ନ ପାଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଧାନ ଥିବ ଶସ୍ୟ ଦେବ ହାନି ପୋକ ଜୋକ 3 ଭାଗ ଭାଗେ ଧାନ ପୁଣି ରାଜା ଯେ କରିବେ କର ବହୁ ବଳତ୍କାରେ ଫିରିଙ୍ଗି ଯେ 5 କର ନେବେ ଯେ ତହିଁରେ ଏଣୁ କରି ଶସ୍ୟ ହାନି ଜଗତେ ହୋଇବ କେହି ଯେ ମହତ ହୋଇ ଜଗତେ ନଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ କଳି ଶେଷ ସମୟ ଆସିଥିବ ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ବେପାର କରୁଥିବ ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ସ୍ମରଣ ଥିବ କେଉଁଠି ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ବେଳର କଥା 1882 ମସିହାର କଥା କଳି ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ରୁଷିଆ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ବିତ୍ପାତ ବହୁତ ଯାଇଛି ଯାହା ଲେଖିଲା ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଖୋଜୁଥିବ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଖୋଜିବ ବଙ୍ଗଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଝିକିରି ଅନନ୍ତ କିଶୋର କେଉଁଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଥିବ এই কথা লেখা হয়েছে বাণিজ্য করুথিব মানে প্রজাঙ্ক দুঃখ বুঝুথিব মানে সে হচ্ছে রাজা তার দাবি অছি পূর্বজন্ম রাজা প্রজাঙ্ক ঠাই সে কথা লেখা হয়েছে হ্যাঁ রাজকীয় কার্য করুথিব এবং বাণিজ্য নাঁরে করুথিব বাণিজ্য নাঁরে ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ এবং প্রভুଙ୍କୁ খোঁজুথিব 200-250 ସ୍ଥାନ ସବୁ ନଦୀ କୂଳିଆ ସ୍ଥାନ ସେ ରୁଷିଆ 12 ବର୍ଷ ହଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ଯାହା କହିଛି ତା ସତ୍ୟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ হ্যাঁ 250 ମଠ ବାଡ଼ି ବୁଲିଛି ପୁରା ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଦୀଘା ପାଘା ପାଖରୁ ଲଗେଇକିରି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଏମନ୍ତ ସମୟ ରୁଷିଆ ରାଜା ବହି ଆସିବ ଯେ ବାହି ଆସିବ ସେ କହିବ ଯା ଯା ଶରଣ ପଶିବେ ତାଠାରେ ଯାଇ କିଛି ଦିବସ ସଙ୍ଗତରେ ରହି ତୋର ବଂଶରେ ବାଳବୃଦ୍ଧ ଥିବ ଯୁଗ ଭୋଗ ସଉ କିଛି ଏଇ ବା ବାଳ ସେ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଧନ କରିଥିବ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବେ ପୁଣି ସେଇ ରୁଷିଆ ରାଜା ଆସିବ ସେଇ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଆସିବ କାହା ସମୟରେ ଆସିବ ନା ବାଳବୃଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଯେ ବାଳକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କରି ବେଳରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ରୁଷିଆ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳା କରିବ ବୋଲି ଏ ଜାଗାରେ କଳିକଳ୍ପରେ କୁହାହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୂୟାଙ୍କ ମେଳ ସେହି ଦିନୁ କଳି ହେବ ପ୍ରବଳ ହଁ ସିଂହଦେବ ନ ଅଙ୍କରେ କିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ 9 ଅଙ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ଖେଳ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୂୟାଁ ମେଳ ଆର ଇଏ କାହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୂୟାଙ୍କ ମେଳ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହଁ 700 ଘର ଟୋଟାଲ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କିଏ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ସେ ପୁରା 700 ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନର କଥା କେଉଁଝରରେ ଭୂଇଁଙ୍କ ମେଳ ଭୂଇଁଙ୍କ ନୁହଁ ଭୂୟାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୂୟାଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛି ସେ ଏ ଗାଁର 5 ଜଣ ସେ ଗାଁର 3 ଜଣ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶୀରେ ବୁଝିଲେ କି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ପାଲ ପକାଇ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହେଇ ଆସିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି ଯାହାକି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ସିଆଡ଼କୁ ଗଲେ ୟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ଏ ପିଛୁରୁ ବଢ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେ ଯେଉଁ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବେ ଏ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ରୁଷିଆ ରୂପରେ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହିଁ ଲୀଳା କରିବ ବାଳବୃଦ୍ଧ ରଜା ଯିଏ ବୁଝିଲେ କି ସେଇ ରୁଷିଆର ବଂଶଧର ବା ରୁଷିଆ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ତୋର ବଂଶରେ ବାଳବୃଦ୍ଧ ଥିବ ଯୁଗ ଭୋଗ ସେଉ କିଛି କରିବ ହଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୂୟାଙ୍କ ମେଳ ସେଇ ଦିନୁ କଳି ହେବ ପ୍ରବଳ ବାସ୍ ଏହା ତ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲୁ ଆଉ ଭୂୟାଙ୍କ ମେଳ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖୁନା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବହିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବଢ଼ଉଛ ଡାକୁନ ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଡାକୁନ ଥିବ ଡୋଳା ଉପରେ ରହି ଡାକ ଶୁଣି ରୁଷିଆ ଆସିବ ଧାଇଁ ଡେରିଛି କର୍ଣ୍ଣ ଡଳି ପଳାଇବେ ଇଂରେଜ ଗଣ
ଢଳ ଢଳ ନୟନେ ଚାହିଁବୁ ରାମ ଡହକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶିବ ବର୍ଣ୍ଣ ହେ ଢେଉ ଶବଦ ଢାଳେ ଅଚ୍ୟୁତି କହେ ହୋଇବ ସିଦ୍ଧ ହେ ଅଣ ଆୟତ ଯେବେ ହୋଇବ ପୁଣ ଅନାଇଥିବୁ ରାମ ଅଣସୂତ୍ରଣେ ରହେ ଅଚ୍ୟୁତି କଥା ଆସି ଋଷିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ବାରତା ହେ ଋଷିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଋଷିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ସେ ଋଷିଆ ସିଏ କାହିଁ ଆସିବ ତପସ୍ୟା କରିଥିବୁ ବଟପୁଟରେ 12 ପୁରୁଷ ଭୋଗ କମାର ଘରେ ହୋ 13 କୁହ ନା ତତ୍ତ୍ୱ କରି ଅଚ୍ୟୁତି କରେ ଭାବନା ତୁ ଯେତେବେଳେ 13ରେ ଥିବୁ କିଏ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ 13ରେ ଥିବ 13 ଜନ୍ମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଋଷିଆ ଆସିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଋଷିଆ ଆସିବ ଆଉ ଥୟ ହୋଇନ ରାମ ରହ ବହନ ଥରେ ଛାୟା ଅଙ୍ଗରେ ହେବ ଦର୍ଶନ ଓ ଥକା ଘରରେ ଥରିବ ରାଜଦଣ୍ଡ ପାଦ ଘାତରେ ହେ ଦର୍ପଣୀ ଛତିଆର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ମୁଁ ଗଣୁଥିବି ରହି ଗୁପ୍ତରେ ହେ ଦେଖିବୁ ରାମ ଦିଉଡ଼ି ହୁଳା ଜଳୁଥିବ ପ୍ରମାଣ ହେ ମୁଁ ତ ଛତିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେଇ ଛତିଆ ଦର୍ପଣୀରେ ରହୁଛି ସେଇ ଦର୍ପଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ପଣୀ ତହସିଲି ଦର୍ପଣୀ ଗଡ଼ ଏଇଟା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଋଷିଆ ଆସିବ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଉଡ଼ି ଦିଉଡ଼ି ଜଳୁଛି ଦିଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଆଲୁଅ ହଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଲେଖି ଆହୁରି ଦେଖୁନା ଇଏ ଗଲେ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାରି କରିବୁ ତେଣୁ ସେ ଡରି ପଳେଇବେ ଇଂରେଜ କ'ଣ ଇଂରେଜ କେଉଁ ଦିନରୁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେଣି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଇଂରେଜ ନାଇଁ ଋଷିଆ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଇଂରେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ପୁଣି ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଗ ସରିନି ବୁଝିପାରୁଛ କି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ବଙ୍ଗଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ କରିନ ଗୋପନେ ରହି ସେ ଯେ ଛତ୍ର ହିଁ କରିବ ଦେଶେ ଦେଶେ ବୁଲିନ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିବ ଋତୁ ଯୁଗ୍ମ ରେବ ମିଶାଇଲେ ଯେତେ ହେବ ଏଉ ସନେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ପ୍ରମାଣ ହୋଇବ ଏଇ 2 ସାଲରେ ଯେ ଋଷିଆ ନୃପନ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିନ ନେବ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତି ତଦ ଅନ୍ତେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେ ପୁଣ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରିବ ପୁଣ ଫିରିଙ୍ଗି ସଙ୍ଗେଣ ସେ ଯେଉଁ କିଲଟର ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ଯେଉଁ କିଲଟର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଖସେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେଇ ଫିରିଙ୍ଗି ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାର ବାକି ଅଛି ନା ଇଏ ଦଣ୍ଡରୁ ଖସି ଆସିଛି ସେ ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ କରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆ କର୍ମକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବା ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେଇ ଫିରିଙ୍ଗି ବୈଶାଖ ମାସରେ ବନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ବନ୍ଦୀ କଲା ଇଏ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବାଣ ମରାମରି ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆ ବାଣକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀଟା ନା ନା ୟା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିନି ମାନେ ଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ତଦ ଅନ୍ତେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜାଣ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରିବ ପୁଣି ଫିରିଙ୍ଗି ସଙ୍ଗେଣ କିଏ କରିବ ଋଷିଆ କରିବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ହେଲା ବଙ୍ଗଦେଶ ଜିଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ସପ୍ତଦଶ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଥିବ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ସେ ଦେବ ସେ ଯେ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଏଠି ଋଷିଆ କହୁଥିଲା ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ କାହିଁ ଲେଖିଲା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଯେ ଋଷିଆ ସିଏ ଆଉ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଥିବେ ଆଉ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଋଷିଆ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫିରିଙ୍ଗି ବା ଇଂରେଜ ବନ୍ଧନ କରିବ ବୈଶାଖ ମାସରେ କରିବ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ ଡେରି ହେଉଛି କେଉଁଠି ଥିବେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠିକ ବିରୂପା ନଦୀ ପାରୁଷରେ ଦେଖ ବିରୂପା ନଦୀ ପାରୁଷରେ ଥିବେ ବୁଝିଲେ କି ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଲଲାଟ କେଶରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଲଲାଟ କେଶରୀ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂପର୍କ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଯିବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ କିଏ ଋଷିଆ ରୂପରେ ଆସିଥିବ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତହିଁ କହିବିନ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବେ ହେ ନାଥ ଚାଲ ଯିବା ବଙ୍ଗଦେଶ ଗାର ବସୁ ମଉଳୁ ଯେ ଜେବଣ ସାଲେଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିବେ ଆସି ବଙ୍ଗ ଯେ ଦେଶେଣ ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଯେ ତେଲଙ୍ଗା ନୃପତି ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୋଇବେ ଶିଆଳଦା କତି ବୁଝିପାରୁଛ କି ବଳଦେବ ଥିବେ ତହିଁ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମ ସେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟଣ ସର୍ବରାଜା ଆଗେ ସେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଗଦାଧାରୀ ବିଚାର କରିବେ ତହିଁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ବୋଲିବେ ଯେ ଗଡ଼ବାଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟରେ ପଶ ଫିରିଙ୍ଗି ବଳ ଅଛନ୍ତି କର ହେ ବିନାଶ ବହୁ ଯୋଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟଛନ୍ତି ରହି ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ନାଶ କର ଧନୁଶସ୍ତ୍ର ବହି ଶୁଣିନ ସକଳ ରାଜା ମେଳ ଯେ ହୋଇବେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କ ଆଗରେ ମିଳିବ ଋଷିଆ ରାଜା ବୋଲିବ ଶୁଣ ବାସୁଦେବ ଅନେକ ମାୟା ଫିରିଙ୍ଗି ଜାଣ ହିଁ ଦାନବ ବୁଝିଲେ କି ଏ ସବୁ ତେଲଙ୍ଗା ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଯେତେକ ଯେଉଁଠି ଯେ ନୃପତି ଥିବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନୃପତି ଏବେ ସବୁ ଅନନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ବୁଝିଲେ କି ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବଙ୍ଗଳା ଦେଶରେ ସେଇଠୁ ବାହାରିବ ଆର ନିର୍ଯାସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କଥା ଘଟିନି ଖୋଲୁନୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛୁ
ऋषिया राजा बोलिब शुण वासुदेव अनेक माया फिरिंगी जाणी दानव माया युद्ध तार संगे कले हे जिणव हेला युद्ध कले ताकू जिणी न पारिब अनंत केसरी तही बोलिबे ओ शुण जेमंत पार ताहाकू बळे करी जिन ऋषिया राजा जे तही बोलिब वचन मोर संगे देवा प्रभु भीम जे अर्जुन मते भीम अर्जुन निश्चिंत अछंती एवं ऋषिया संगे अछंती एवं कार्यक्रम चली तेबे सिना जिणी हुए फिरिंगी राजस बुद्धि बल कले से होइब विनाश आज्ञा देवे अनंत केसरी बेगे जाओ बुद्धि बले फिरिंगी को विनाश कराओ कौन है विनाश घटना आगू घटो विनाश कौन है अस्त्र पजा होउची से बुझुतब केते प्रकार अस्त्र जाउची आगु को आगु को गोटे गोटे अस्त्र बाहर भविष्य को ब्रह्मास्त्र बाहर आज्ञा पाई भीम से जे ऋषियानुपति गुरुमार कल पासे मिलवे तरती फिरिंगी जे तही चाली चाहिए जल जल कलिकता सहर में देउथिबे जल फूल तराउ बोलिन पुष्करणी थी आउ गंगा जल तार मध्य आसी न भर से जल को सहर में जने खाऊे घरे घरे कलमान सर्वे आरंभ हुए से ही पुष्करणी मध्य तोली जलमान घरे घरे जलमान करेंगे प्रश्न से ही पुष्करणी की जे किला करिथिबो तार पूर्व भागे एक कोठिए रचिबो यही तीन खेती तही करेंगे जे ठणा एकता बारण ना नोइब जे जना द्वापर जुगरे नंदकार तार नाम तार से ही पुनः जात होइथिबो मर्त्यपुर मणिपुर पश्चिम कोशल तार घर जात होइथिबो से जे जबन कूलर अबदला बोलिन ता नाम होइथिबो नाम पितार नाम तार जे रहीम पठाण मणिपुर ग्राम एक निम्ब वृक्ष अच्छी से वृक्ष उत्तरे तार गृह जे होइब ऋषिया राजा ताहार संकेत कहब अबदला ओइले जे युद्ध जे होइब अर्जुन बोलिब से जे हेब केते दूर ऋषिया बोलिब पथ द्वितीय मासर पथ द्वितीय मासर वैशाख रे द्वितीय मास होउची ज्येष्ठ जोड़ा ज्येष्ठ या फैसला जिते जोड़िए ज्येष्ठ पड़ो निश्चिंत हम कौन फैसला हम देखा पड़ो एवं से अबदुल्ला नृपति किए से नंदकार किए एवं से कार्यक्रम आम घटना भितर अच्छे से कार्यक्रम हाथ को नहीं गले बुझीपी से जो दिग को कहला जो स्थान को ठाला एगुड़ाक गुप्त रहा एवं से दिगरे से स्थान में कार्य चालू रही 8 दिन मध्य जे पारिब आनी तेबे से फिरिंगी की समरे हो जुणी जेबे से यही ठाबरू करिब विवर 3 सहस्र हाथ होइब जे ओसार 9 सहस्र हाथ से जे उत्सर्ग होइब भीमसेन हाथ से माप जे होइब द्वापर सुर्गरे जे विदुरदार नाम सेथिब विवर रे शल्यकार संगीतन 7 दिन मध्य ही विवर होइब गड़मांटू किला जाए विवर फिटिब पद्मबल नृपति जे पद्म जे केसरी ताहार जे भ्राता नाम नवीन केसरी अति बलवान से जे अटईटी जान ताहांकु फिरिंगी करी अछिति बंधन से जे ऋषियानुपति सी हूँ पद्म केसरी भाई एवं ता ना हूँ नवीन केसरी एवं ताकू फिरिंगी बंधन कर ये सब प्लान मान विवर फिटाइया से जो बंधन में पड़ी माने से कहूँ कौन एमती गोटे गात खोलाई से गात भितर पूरे रखीदे से विवर केमी फुटो ता भर केमी बाहर आज जो स्ट्राइक फ्राइक मारिकी जो ताकू बंधन पकई गात भितर पूरे पोती देती कहवा कथा गड़मांटू संकेत जे समस्त कहब ताठू विदुर जे आणव संकेत तेबे से युद्ध आम हेबा उपगत शुणिन अर्जुन तही स्तब्ध होइब एते दूर पथ केउ गमन करिवो विदुर जे काहीचंती खुड़ुता आमर केमते जे भेट आसी हेबे जे ठाबर अर्जुन कहब आम खुड़ुता ककेई विदुर से सब जन्म होइछन्ति अर्जुन जन्म होइछन्ति विदुर जन्म होइछन्ति विदुर होउछन्ति स्वयं किए सेतेबेलर वर्तमान श्री श्री हरे कृष्ण बा हरिहर दास अर्जुन सी होउछन्ति सेतेबेलर खुड़ुता अर्जुन बचन शुणी ऋषियानुपति बोलिबे जे याकू तुमे न कर ओ भीति भीमसेन गले अब दुला को आणब आज मध्य आम पासे आनी भेटाइब विदुर अछंती आम दलर मध्यन भक्तमुंद घेनी संगे प्रभुंक पासेन विदुर आम दल अछंती सी होउछन्ती दलर श्रेष्ठ तांको ना कौन हरे कृष्ण नाम जे ताहार होइअछि पूर्वर संकेत मान समस्त जानी ब्राह्मण कूल से जे अच्छी जात होई कली रे तुम संगे लीला कर बुझीपार से जो हाँ लिखी से हरे कृष्ण ताने ऋषिया सागर से जो विदुर खुड़ुता आमर अच्छा सी हूँ हरे कृष्ण से कली लीला कर तुम मान सहित लूला कर क्या सहित कर ऋषिया सागर कर बारंग सागर कर कि राम सागर कर जे सब आ भर अच्छा अर्जुन भीम जे सब अच्छा बुझीपार कि ब्राह्मण कूल से जात हो कौ ऋषि ये हरिहर दास अनेक तो हरिहर दास ये ब्राह्मण हरिहर दास आउटे संकेत दे दूँ ग्रंथ सूचेला गुरुवार जन्म हो गोत्र हो कौन काश्यप गोत्र
ସାମ୍ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବ। ସେ ଭଳିଆ ହରିହର ଦାସ ଆଉ ଅଲଗା ହରିହର ଦାସ ନୁହେଁ। ଏ ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତେ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ସେ ଅଛି ଜାତ ହୋଇ କଳିରେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କରିବ ହିଁ ଶୁଣିନ ଅର୍ଜୁନ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ଭୀମସେନକୁ ମଣିପୁରକୁ ପେଶି ଦେବେ ଅର୍ଜୁନ ବଚନ ଭୀମ କରିବ ଗର୍ଜନ ପଦାଘାତେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେ ଉଠିବ ପବନ ଅଣଚାଷ ମୃତ୍ୟୁ ଧରି ପବନ ବହିବ ପବନର ବଳେ ଭୀମସେନ ଚଳିଯିବ ଯେଉଁ ପଥେ ଭୀମସେନ କରିବ ଗମନ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନ ହୋଇବ ଭଞ୍ଜନ ମଣିପୁର ଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ ଏକ ନିମିଷକ ଏତେ ପଥ ଦୂର ଯିବେ ଅବଦୁଲା ନିଦ୍ରାଗତେ ଶୟନ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ ଭୀମ ଅତି ଆକଟରେ ଅବଦୁଲା କେଶ ଧରି ଗମନ ଅବଦୁଲା ବେଶ ଧରି ଗମନ କରିବ ଗୋଲା ତଲା ଆଉ ପୁଷ୍କରଣୀ ଠାବରେ ମିଳିବ ହେଲା। ନୃସିଆ ନୃପତି ଅବଦୁଲାକୁ କହିବ ବିବେରକ ଏଇଠାରୁ କରେ ବାବୁ ଏବେ ଅବଦୁଲା ବୋଲିବେ ଯେ ମୋର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କେମନ୍ତ ବିବରେ ଯେ ମୁହିଁ କରିବ ହିଁ କେଉଁ ଏ ସଂକେତ ଦେଖାଇ ନଦେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂକେତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘାତ ଏଗୁଡ଼ା ସଂକେତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ ହେବ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ଏ ସଂକେତ ଏବେ ଦେଖାଇ ନଦେବ କେଉଁଠାକୁ ପୁଣି ହୋଇ ବିବର ହୋଇବ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମୋ ପାଶେ କେଉଁ ବାହାର କରିବ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ସିନା ବିବର ଫିଟିବ କହୁଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦିଅ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିବି ସେ ଗାତର ମାଟି କିଏ ବାହାର କରିବ ମୁଁ ସିନା ଖୋଳି ପକେଇବି ମାଟି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଦରକାର। ନୃସିଆ ନୃପତି ପୁଣି ଋଷିଆ ନୃପତି ଶୁଣି ଅବଦୁଲା ବାଣୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି ପୁଣି ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେଲା କି ପାଶରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ବଚନ କହିବେ ଭୀମାର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମେ ଗଦବାଣୀ କହି ଏତେବେଳେ ଭେଟ ତୁମେ ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ତାହାଙ୍କର ହେବ ଅର୍ଜୁନ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଚନ କହିବ ଅର୍ଜୁନ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ କ'ଣ କହିବ ସବୁଦିନେ ତୁମେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ତରିବୁ ତୁମେ କୁହ ଅର୍ଜୁନ କହିବ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ତରିବୁ ପ୍ଲାନ୍ କୁହ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଜାଣ ଧନଞ୍ଜୟ ନାମ ତୋର ଜଗତେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଜୁନକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତୋ ନା ଧନଞ୍ଜୟ ସବୁ ତୋତେ ଜଣା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ଯିଏ ବାକ୍ୟ ବାଣ ମାରୁଛି ସେ ହିଁ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ଭେଦ ଜଣା ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ବିଚାର କର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି ନା ଇଏ ପ୍ରମାଣ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝଉ କାଢ଼ କେତେ ଅଛି। ସମରେ ଘେନି ଅବଦୁଲା ଋଷିଆ ନୃପତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଆଉ କିସ ଅଛି ଆମ ଭୀତି ଋଷିଆ ରାଜନ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ ତୁମର ଯୋଗେ ସିନା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କାରଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସକାଶେ ଯୁଦ୍ଧ ଋଷିଆର ନା ଆଉ ଆର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ତେଣୁ ହରେ ଋଷିଆ କ'ଣ କହିବ ଆଉ ତୁମ ଯୋଗେ ଆମର ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କ'ଣ ତରିବୁ ତୁମେ ବାଟ କର ଆମକୁ ଉପାୟ କୁହ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଆସିଛେ ଯେ ସଂକେତ ଅଛ ବାରି ବିବର ଫିଟାଅ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଶଲ୍ୟକାରୀ ଜୟ ଯେ ବିଜୟ ନେଇ ବେନି ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ଅବଦୁଲା ପାଶେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାଣନ୍ତୁ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିବର କରିବେ ଶଲ୍ୟକାର ହସ୍ତେ ନେଇ ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡି ଦେବେ ଜୟ ଯେ ବିଜୟ ଦୁଇ ସେନାପତି ଜାଣ ଥିବେ ଅବଦୁଲା ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦେବ ସଂକେତ ବତାଇ ଶଲ୍ୟକାର ବିବରକୁ ଖୋଳିବ ଯେ ତହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସଂକେତ କହିଲେ ବିବର ଖୋଳା ହେବ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ ସେ ଯାହା ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଜୟ ବିଜୟ ସମସ୍ତେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପରେ ଆଷାଢ଼କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରିବେ ପ୍ରହାରଣ ନବଗ୍ରହ ହାତ ସେ ଯେ କାଟିବେ ଶିଶୁପୁଣ ସେଇଠାରୁ ବିବର ଯେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଥିବ ତାରି ସଂକେତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂକେତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସଂକେତ ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ବଟିକା ଯେ ଥିବ ତାର ତହିଁ ସପ୍ତଦିନ କ୍ଷୁଧା ନିବାରିବେ ତାହା ଖାଇ ଭୀମ ଯେ ବିବର ଦ୍ୱାରା ପଥର କାଢ଼ିବ ସପ୍ତଦିନେ ବିବର ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇବ ନେତ୍ର ମଉଳି ଅଙ୍କରେ ହୋଇବ ହେମନ୍ତ ଏକଥା ତୁ ରାମଦାସ ଜାଣିବୁ ତଦନ୍ତ ଏକ ଯେ ସଂକେତ ତୋତେ କହୁଅଛି ମୁଇଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଚନ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ରେବ ଅଙ୍କ ମଉଳି ଯେ ଜେବଣ ଅଙ୍କରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେ ପଡ଼ିଥିବ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ରେବ ମଉଳି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍କ ଆକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାଇକିରି କିଏ କେଉଁଠି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ
କାହାକୁ ମିଳୁଛି ନ ମିଳୁଛି କିଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ସେ ମାଳିକା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ରୁଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ୍, ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଲୋକ ଥୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବେ ପିଇବେ କ'ଣ? ହଁ, ସେଇଭଳି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଠି କଳ୍ପଟିକା ସରିଲା। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହୁଛୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାଳିକା ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଲଗା ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଗବେଷଣା ଥିବେ ସିଏ ଜାଣିବେ। ତାଙ୍କ କର୍ମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସେ ବି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ସତ୍ୟ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।